وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ کیا شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، کیا مقام ہے تاجدار بریلی کا۔ ایک مرید ہیں آپ کے جن کا نام ہے نواب امجد علی خان۔ آج کل تو مارکیٹ میں جعلی پیر دیکھو ہر گلی میں نظر آ جائیں گے، فراڈ پیر تلاش کرتے پھر رہے ہیں، گلی گلی مرید مل جائے، کوئی مرید مل جائے، کسے بے وقوف بنائیں۔ رات دن جھوٹ بولنے والے، دل میں حسد رکھنے والے، غیبتیں کرنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے، پھر پیر بنے چوغا پہن کر ٹہل رہے ہیں، مریدوں کی تلاش برابر جاری ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، پیر دیکھو تو اچھا دیکھو، سچا دیکھو، اور سب سے بڑی بات میرے مصطفیٰ کا وفادار پیر دیکھو۔ اس لیے کہ اگر نبی کا عاشق ہے، نبی کا وفادار ہے، تبھی اس کے اندر سچائی ہوگی، اگر نبی کا وفادار ہے تبھی اس کے اندر اچھائی ہوگی، اور اگر وفادار نہیں تو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ نواب امجد علی خان میرے اعلیٰ حضرت سرکار کے مرید ہیں، شکار پہ نکلے ایک روز، جنگل کے اندر ہرن نظر آ گیا، یوں نشانہ لگایا، گولی چلائی لیکن نشانہ چوک گیا۔ ہرن کے گولی نہیں لگی، کسی آدمی کے گولی لگ گئی، نشانہ چوک گیا۔ جس کے گولی لگی وہ مر گیا۔ بات ان دنوں کی ہے جب ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط تھا، مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ نواب صاحب پر ہو گیا مقدمہ، جیل میں ڈال دیا گیا، نواب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، پھر کورٹ کچہری سب کچھ ہوا۔ نواب صاحب کا جرم ثابت ہو گیا کہ ہاں ان سے ہی گولی چلی ہے، انہوں نے گولی ماری ہے۔ جب جرم ثابت ہوا تو سزائے موت سنا دی گئی۔ انگریزوں کا تسلط تھا، جج بیٹھا تھا ایک انگریز عدالت کے اندر، عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، سزائے موت دی جائے گی۔ 302 کا مقدمہ لگ گیا، سزائے موت کا حکم ہو گیا، فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم ان کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ پھر دوبارہ جیل میں لا کر ڈال دیا گیا، کال کوٹری میں لا کر ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ، وقت بھی قریب آ رہا تھا پھانسی کا۔ آپ کے ملنے والے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے احباب، آپ کے گھر کے لوگ سارے کے سارے ملنے کے لیے آئے۔ نواب صاحب کو دیکھا، آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ اب آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ نواب صاحب کو دیکھا، وہ مسکرا رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن نواب صاحب مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا کس لیے مسکرا رہے ہو؟ نواب صاحب کہنے لگے تم کس لیے رو رہے ہو؟ میری سزا کی فکر نہ کرو، میری سزا کے بارے میں زیادہ نہ سوچو، مجھے جس دن پھانسی دی جائے گی میں اسی دن صبح کو گھر پہ پہنچ کر ناشتہ کروں گا، ناشتہ تیار رکھنا۔ اللہ اللہ، سب کے سب حیران ہو گئے، سوچنے لگے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صدمہ ان کے دماغ پہ اثر کر گیا اور یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ برطانوی تسلط کے اندر جسے سزا سنا دی گئی پھر تو اسے سزا ملنی یقینی ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن شاید ان کے دماغ پہ اثر ہوا ہے، صدمہ لگا ہے ان کو، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ نواب صاحب کہنے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ گھر چلے جاؤ، آرام سے جا کر رہو، اور جب وقت آئے گا صبح کا ناشتہ تیار رکھنا، میں گھر پہ آ کر ناشتہ کروں گا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا، پھانسی کا دن بھی آ گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ رشتہ دار گھر والے آ گئے کہ چلو باڈی لے کر آتے ہیں، لٹکا دیا گیا ہوگا پھانسی کے پھندے پر۔
अब जाकर बॉडी ले आते हैं, लाश लेकर आते हैं, चलो दफन तो कर देंगे। लेकिन जब देखा तो खां साहब मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। मुस्कुराते हुए जब खां साहब को आते हुए देखा, जब नवाब साहब को आते हुए देखा, सब हैरान हो गए। अल्लाह अल्लाह घर आ गए। घर आने के बाद में जब लोगों ने मालूम किया, घर वालों ने मालूम किया क्या हुआ, आखिरकार तुम्हें सजा किस लिए नहीं दी गई, क्यों तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं गया, क्या मामला था। अल्लाह अल्लाह नवाब साहब बताने लगे, सुनो, जब मुझे फांसी का हुक्म सुना दिया गया, मैं जेल की काल कोठरी के अंदर था, मैं कैद खाने के अंदर था कि एक रोज मेरे ख्वाब के अंदर मेरे पीरो मुर्शिद ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत तशरीफ ले आए। मेरे ख्वाब में आए, मुझे देखा, मेरा हाल मालूम किया। मैंने कहा हुजूर जिंदगी का चिराग बुझने वाला है, वक्त करीब आता जा रहा है, मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार आला हजरत ने ख्वाब में फरमाया, ऐ अमजद अली फिक्र न करो, खुदा की कसम तुम्हें सजाए मौत नहीं होगी, तुम्हें फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, अभी तुम्हारी जिंदगी बाकी है, अभी तुम्हारी उम्र के अय्याम बाकी है, गम न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्र न करो, इसलिए कि अभी तुम्हें कोई भी हुकूमत, कोई भी कानून सजाए मौत नहीं दे सकता है। कहने लगे मेरे सरकार आला हजरत ने, मेरे पीरो मुर्शिद ने बता दिया था, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। अल्लाह अल्लाह इसीलिए तो हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। कहने लगे फिर फांसी का दिन भी आ गया, वक्त वो ही आ गया, मुझे फांसी के फंदे पर ले आए, मेरे गले में डाल दिया गया रस्सी का फंदा, मैं फिर भी मुस्कुरा रहा था। जल्लाद भी हैरान है, आखिर मुस्कुराने का सबब क्या है, मुस्कुराने की वजह क्या है। मैंने जल्लाद से भी कह दिया आज मेरी मौत नहीं आएगी, आज मुझे तुम फांसी के फंदे पर लटका नहीं पाओगे। जल्लाद भी हैरान है, आखिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुम कैसे कह सकते हो, जबकि वक्त बिल्कुल करीब है, अब जरा सी चंद घड़ियां बाकी हैं, जरा सी देर की बात है, अब तुम इस पर झूलते नजर आओगे। लेकिन नवाब साहब तो मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अल्लाह इतने में अभी वक्त पूरा होने वाला था कि वो वक्त भी आ गया था कि अब फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता, अब बटन दबा दिया जाता। अल्लाह अल्लाह के उन्हीं लम्हात में दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला, आने वाला आया, आकर कहने लगा सुनो सुनो, इसे सजा न दो, इसलिए कि मलिका विक्टोरिया की ताज पोशी की खुशी में आज ये ऐलान किया गया है कि आज के दिन जिन्हें जिन्हें सजा मौत का हुक्म सुनाया गया था, सबकी सजा को माफ कर दिया गया है। आ गया फरमान, सबकी सजा को माफ कर दिया गया है। आज जिन्हें फांसी की सजा दी जाने वाली थी, सबकी फांसी रुकवा दी गई है, सबकी सजा को माफ कर दिया गया है। अल्लाह अल्लाह नवाब साहब मुस्कुराते हुए अपने घर चले आए। ऐ लोगों देखो, ये है मेरे आला हजरत, ये मेरे आला हजरत की शान है। ख्वाब में जो मेरे आला हजरत ने फरमा दिया, खुदा की कसम वो हो के रहा। अब कोई ये एतराज न कर दे कि सुन्नी तो अजीब अजीब बातें करते हैं। अरे नादानो, ओ बेवकूफो, अल्लाह ने अपने वलियों को ये इल्म भी दिया है और उन्हें अल्लाह ने ये शान भी अता फरमाई है कि वो हालात से आगाह भी हो जाते हैं और वैसी पेशन गोई भी फरमा दिया करते हैं। फिर तनकीदें करने लगते हैं लोग, अरे ये सुन्नी बरेलवी तो यही करते हैं, ये तो किस्से सुनाने लगते हैं अजीब अजीब। ऐ नादानो, ऐ जालिमो, तुमने कभी गौर से देखा नहीं, कभी करीब से समझने की कोशिश नहीं की, इसीलिए तो उंगलियां उठाते हो। कभी तुमने देखा होता कौन है आला हजरत, तब तुम्हारी समझ में आ गया होता आला हजरत की शख्सियत का नाम है।